Namaskar. Dear students, in the last class we studied the poem Jungle Ke Ujad Mein. Now we shall go through it again in other two languages, namely Angrezi and Malayalam. Firstly, I shall introduce the poet Sri Vinod Kumar Shukla is one of the popular poets of modern Hindi literature. He was born on 1st January 1937 at Rajnand in the state of Chhattisgarh. He did his MSc Agriculture from the Jawaharlal Nehru Agriculture University, Jabalpur, and later he joined an agriculture college as a lecturer. Along with his career in agriculture, he penned a good number of poems and novels. The thrust area of his literature is the contradictions of the modern society. The unflinching social commitment is the base of all his works. And Jungle Ke Ujad Mein, this title can be translated as in the wilderness of the jungle. This is one of the much discussed poems of Sri Vinod Kumar Shukla. It highlights the miserable living conditions of the people who are living in the forests and such other areas. The tribal people live in forests or jungles or hilly areas. These people are part of the population, part of India, but they are almost alienated and they live in acute poverty and misery. The sad plight of these people, I mean the tribal people, is highlighted in this poem. The poet draws attention to the living conditions of these people in a very touching manner in this poem. And the tribal people who live in hilly areas or places adjacent to the jungles live more in almost all time live in poverty. They are compelled to live in poverty, we can say. Why? We know that there are a good number of plans and projects which are aimed at the uplift of the tribal people. The governments at the center as well as the states implement various projects. They plan various programs, projects and implement them. But at the implementation level or at the execution level, these projects miserably fail. That is the basic reason of the sad plight of these tribal people, we can say. And it is officially stated that hardly 15% or maximum 20% of the allotted funds reach the tribal people, and the rest goes to the pockets of the corrupt politicians, corrupt officials or bureaucracy, contractors, middlemen and so on. This is happening in our country. This situation is highlighted
in this poem. So we can say that the sad plight of the tribal people of tribesmen is because of the exploitation of the privileged society. The privileged society or the so-called civilized society exploits them. This is happening, and the helpless tribal people are compelled to live in acute poverty and misery. This is the quintessence of this poem, and the poet says that we have to think over this issue. How can the problem be solved? What are the steps to be taken to solve this issue? It is not an easy issue, not an easy matter to solve this issue. But anyway, we have to take some pragmatic steps. The poet hints here, of course. And we know that this year we are celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav with much fervor and enthusiasm. That means we are celebrating the 75th year of our independence, and the government is conducting it with various special programs and activities all over the country. It is a pity as well as a shame that the tribal people who are part of the Indian population are living in misery and poverty. Who are responsible for this pathetic situation? The poet asks. The tribal people are alienated people by the privileged society, by the civilized society, the so-called privileged society, the so-called civilized society. This reality is depicted in this poem. And we shall move to the poem. In the poem, there is a tribal man. A tribal man is placed in the center stage of this poem. He has a wife and 2-3 children. And the tribal man, in the absence of food, face acute hunger. Normally, his family also face hunger. That means the family of this tribal man is starving for the last few days, and the tribal man goes to the jungle in search of some edible roots. He goes to the wilderness of the jungle in search of roots which are suitable for eating. And he searches everywhere in the jungle, in the wilderness of the jungle, he searches everywhere. He is very hungry, and after some time he faints and collapses because of the severity of hunger. He collapses. And some people think that he should be taken to a hospital. And the poet says that, the poet, by showering sarcasm, says that he should not be taken to a hospital because his
illness is hunger. For treating the illness, his illness, that means hunger, he should be taken to a kitchen where food is available. The poet says that he should be taken to a kitchen immediately so that he can eat plenty of food. But unfortunately, there is no hut in the vicinity where food is available. That means all the huts of these tribal people are without food. There is no food available in the vicinity. So, what happens next? The fainted person, the collapsed person dies within a short while. Within a few minutes he dies because he is so hungry, he dies there. And what happens next? Without knowing his death, that means without knowing the death of his death, his wife and children wait anxiously in front of their hut, which is far away, that the man will, her husband will bring some edible roots soon, and she and the children can eat. They wait for them very anxiously in front of their hut. But alas, this man will not return to the home or hut with the food or roots. This man will never return. This is the most touching and heart-rending scene in the poem. The most touching and heart-rending scene in the poem is the anxious wait of the wife and children for this man's return. Thus, the poet has depicted the actual situation, the reality of the life of the tribal people. And the poet again says, the poem goes that the wife and the children of this died person will in the near future itself follow suit. That means they also will die within a short span of time. That means starvation death is imminent. Again, starvation death will happen in their family. One by one, the wife and children will also die. This is the these lines also are very touching. The poet says that starvation death is the fate of the tribal people. Starvation death, it is a continuous process in the tribal hamlets. These people are compelled to suffer hunger and die.
the so-called civilized society is not bothered about these people. This reality is depicted in this poem. The poem makes us to think over the burning issues of the tribal people. These people are deprived of the basic amenities of life. As I mentioned in the beginning, that various plans and projects are initiated in the name of these tribal people. The government earmarks, allots thousands of crores of rupees for the welfare of these people. But what happens? A meager portion of this huge amount reaches the tribal people. The rest goes to the pockets of the corrupt politicians, corrupt bureaucracy, corrupt contractors, and corrupt middlemen. This is happening in the country. This reality is presented, depicted in this poem in a touching manner. And the poet asks that who are responsible for the starvation deaths of our less fortunate brethren? Who are responsible? These corrupt people are responsible for the starvation deaths. Definitely. They cannot wash off their hands. They are responsible. But in the social setup, what happens? They live very magnificently. They live without any sense of guilt. And they become more and more powerful by amazing wealth disproportionate to their known source of income. They become more and more powerful and vigorously they continue their exploitation. It is easy to exploit, to cheat, to deceive these people who are normally illiterate. Majority of them are illiterate. So, it is very easy to deceive them. This is happening, and these people are responsible for the starvation deaths. But, we also are responsible in larger sense. In the broad sense, that means the entire society, the entire so-called civilized society or the mainstream society is responsible for the starvation deaths of these hapless people. This is depicted in this poem. The poem hints at this harsh reality. This bitter reality is presented in this poem. And in the recent times, last year, we heard a news regarding the tribal people which hurt us even today. In Attapadi, in the Palakkad district of Kerala, a tribal youth named Madhu was persecuted and killed by the so-called civilized society.
who was Madhu. Madhu was a tribal youth. He was suffering from hunger for a few days. At last, he stole some onion and curry powder from a shop indeed. The mob tied him to a pole and mercilessly beat him. As a result, that youth, that hapless tribal youth, died. This happened in the literate state of Kerala. This is the actual situation, actual reality of the tribal people. This incident exposes the harsh reality of the tribal people who are facing even today. After 75 years of independence, the tribal people are compelled to suffer hunger, and they are alienated from the mainstream society. The poet exposes the hollowness of the mainstream society, the civilized society, and slaps on the face of the civilized society. This poem is hence very touching and action-provoking poem. And the civilized society pockets the funds allotted for the tribal people, allotted for the welfare of the tribal people. For example, schools are allotted there, hospitals are allotted, or Anganwadis are allotted. But what happens? The projects are implemented with so many faults. That means a main portion of the allotted funds are pocketed by the corrupt people. The helpless, the illiterate tribal people are left in the lurch. They are not able to respond. They have no capability or caliber to respond to the injustices being done against them. So they keep mum on such occasions. The so-called civilized society, or we can say the corrupt people, loot them mercilessly, and as a result, they live in the same conditions. There is no notable improvement in the living conditions of the tribal people. The educational, economic, and social lives of the tribal people are the same. There is little improvement, little progress in their lives. These harsh realities are presented in this poem. And the poet makes us to think over these issues, these points. And the poet says that we should be very, we should take
a favorable stand towards the tribal people. That means we have to change our minds. Our mindset should be changed. They are our brethren. They also have the right to live on this planet as human beings. This kind of mindset is needed firstly. The general public, the so-called civilized society or the mainstream society should fine-tune its mindset. Then there will be the signs of improvement or progress in the lives of these people. Secondly, the government should, who are in power, whoever may be in power, whether A or B or C, the government should take steps to control the corruption. Steps should be taken against the corrupt people. Such a stern action is needed. Then only the sad plight of the tribal people can be changed. Then only we can lead them to real development. These people also need schools, hospitals, Anganwadis, Pakka houses, and so on. The government should build all these things for the welfare of the tribal people, and the corrupt should be kept at bay, and these projects should be implemented, executed with the help of honest people. There are, of course, honest people in this society, but they mostly prefer to keep mum. Why? Because they may be afraid of these corrupt people who are very powerful. So we have to firstly change our mindset regarding the tribal people, and the government should take, all the authorities should take stern steps for the well-being of the tribal people. Then only their standard of living can be improved. We can lead them to true, real development, and then only they will align with the mainstream Indian society. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മൾ ജംഗൽ കെ ഉജാടുമേ എന്ന കവിത കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു. അതിനെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വിശകലനം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ. ശ്രീ വിനോദ് കുമാർ ശുക്ൽ ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ പ്രമുഖ കവിയാണ്. കവി മാത്രമല്ല, നോവലിസ്റ്റും ക്രിട്ടിക്കുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. 1937 ഛത്തീസ്ഗഡിലെ രാജ്നന്ദ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ജബൽപൂരിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അഗ്രികൾച്ചറിൽ MSc ബിരുദം നേടിയ വിനോദ് കുമാർ ശുക്ൽ അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജിൽ ലെക്ചറായി സേവനം ആരംഭിച്ചു. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തോടൊപ്പം തന്നെ സാഹിത്യരചനയും ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം അനേകം കാവ്യ സമാഹാരങ്ങളും നോവലുകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാരതീയ സമൂഹത്തിലെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ
കോൺട്രാഡിക്ഷൻസ്, അവയുടെ ചിത്രീകരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല രചനകളിലും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത്. സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത, സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഒരിക്കലും ഇളകാത്ത ആ പ്രതിബദ്ധതയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ രചനകളുടെ എല്ലാം ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരക ശക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും. ജംഗൽ കെ ഉജാടുമേ എന്നാണ് കവിതയുടെ ശീർഷകം. അതിൻ്റെ തർജ്ജമ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം: വനത്തിൻ്റെ വിജനതയിൽ ആദിവാസി ജീവിതത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണമാണ് ഈ കഥയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആദിവാസികളുടെ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതത്തെ കവി ഈ കവിതയിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ആദിവാസികളായ ആളുകൾ വളരെ കഷ്ടപൂർണമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും അവർ വനങ്ങളിലോ വനങ്ങളോടടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലോ ഒക്കെയാണ് ആദിവാസികളായ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഈ ആദിവാസികളായ ആളുകൾ കൊടിയ ദാരിദ്ര്യമാണ് മിക്കവാറും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അനേകം പദ്ധതികൾ, പ്ലാനുകൾ ഒക്കെ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ പദ്ധതികൾ അവരുടെ പ്രത്യേകമായ പേരിൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അനേകായിരം കോടി രൂപ മുടക്കി വിവിധ പ്രോജക്റ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ആദിവാസി കല്യാൺ യോജന, ആദിവാസി ശിക്ഷാ യോജന എന്നെല്ലാം പേരിൽ പലവിധ പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്, ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടപ്പാക്കൽ തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവ മിക്കവയും പരാജയപ്പെടുന്നു, അമ്പേ പരാജയപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് സത്യാവസ്ഥ. ഒരു ഔദ്യോഗികമായ കണക്കനുസരിച്ച് തന്നെ ഏതാണ്ട് 20% താഴെയുള്ള തുക മാത്രമേ ആദിവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് ആദിവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തുക അനുവദിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു 20% പരമാവധി വീടുകൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. ആ വീട് ഏതാനും നാളുകൾക്കുള്ളിൽ നിലം പൊത്തും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആദിവാസികൾ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിലും അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ടിൻ്റെ 1000 10,000 കോടി അനുവദിച്ചാലും അതിൻ്റെ പരമാവധി ഒരു 15 അല്ലെ 20% ആദിവാസികളുടെ അടുക്കൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേറൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും: ബാക്കി തുക എവിടെ പോയി? ഗവൺമെൻറ് അലോട്ട് ചെയ്ത ഈ ബാക്കി തുകയുടെ ഏതാണ്ട് 80% അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി തുക അഴിമതിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കോൺട്രാക്ടേഴ്സ്, ഇടനിലക്കാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പോക്കറ്റിലാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഈ കാരണത്താലാണ് എത്രയധികം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടും എത്രയധികം പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടും
ആദിവാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകാത്തത്. അവരുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ ജീവിതം ഇന്നും ഏതാണ്ട് പഴയതുപോലെ തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു കവിതയാണ് ജംഗൽ കെ ഉജാടുമേ, വനത്തിൻ്റെ വിജനതയിൽ. നമുക്കറിയാം, ഈ വർഷം നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 75-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു. ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ് എന്ന പേരിൽ ഭാരത് സർക്കാർ അനേകം വിഭിന്നങ്ങളായ പ്രത്യേകമായ പദ്ധതികളും പ്രോഗ്രാമുകളും ആവിഷ്കരിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആഘോഷം നടത്തപ്പെടുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം 75 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ തന്നെ ജനതയായിട്ടുള്ള ആദിവാസികൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുവാൻ നിർബന്ധിതരായി തീരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മയൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏവരെയും ലജ്ജിപ്പിക്കേണ്ട പരിതാപകരമായൊരു കാര്യമാണ്. ഈ സത്യത്തെയാണ് കവി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കവിതയുടെ രൂപരേഖ ഏകദേശം ഇപ്രകാരമാണ്. ഒരു ആദിവാസിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ വനത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു. അയാളുടെ കുടുംബം വനത്തിന് അടുത്താണ് താമസം. വീട്ടിൽ ഭാര്യയും മക്കളും ഇയാളും ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി പട്ടിണി കിടക്കുന്നു, ഭക്ഷിക്കുവാനൊന്നുമില്ലാതെ. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വനത്തിൽ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും കായ്കനികളോ കിഴങ്ങുകളോ വേരുകളോ ഒക്കെ മാന്തിയെടുത്തും പറിച്ചുമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന, വിശപ്പടക്കുന്ന രീതി ആദിവാസികൾക്കുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ, ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വനത്തിൻ്റെ വിജനതയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് കുറേ നേരം അതിലെല്ലാം തപ്പി പരതി നടക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും കിഴങ്ങുകളൊക്കെ മാന്തിയെടുക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വേരുകളൊക്കെ മാന്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അത്യധികമായ വിശപ്പ് സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന, ഈ മാന്തിയെടുക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ, അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ വിശപ്പിൻ്റെ ആധിക്യത്തിൽ, അധ്വാനത്തിൻ്റെ ആധിക്യത്തിൽ അവിടെ തളർന്നു വീഴുന്നു. ബോധരഹിതനായി തീർന്ന ഈ വ്യക്തിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കവി വളരെ പരിഹാസം ചുരിഞ്ഞുകൊണ്ട് സഭ്യതയും സംസ്കാരവുമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന, എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പരിഹാസം ചുരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കവി പറയുകയാണ്, മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തിൻ്റെ മേൽ പരിഹാസം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കവി പറയുകയാണ്, ഈ മനുഷ്യനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇയാളുടെ രോഗം വിശപ്പാണ്. വിശപ്പ് രോഗമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ, വിശപ്പാണ് ഇയാളുടെ രോഗം. അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിയെ, ഈ തളർന്നു വീണ ഈ മനുഷ്യനെ ഒരു അടുക്കളയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, അവിടെ അയാൾക്ക് വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, ഇയാൾ നേരെയാകും എന്ന്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവിടെ അടുത്തെങ്ങും
അടുപ്പ് പുകയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടിൽ പോലുമില്ലായിരുന്നു. അതായത് ആദിവാസികളായ മറ്റാളുകളുടെയും അവസ്ഥ ഏതാണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ തളർന്നു വീണ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു. ഇതേ സമയം അയാളുടെ ഭാര്യയും മക്കളും ഈ ആളിൻ്റെ മൃത്യുവിൻ്റെ കാര്യം അറിയാതെ, ഇയാൾ മരിച്ച വിവരമൊന്നും അറിയാതെ ദൂരെയുള്ള വീട്ടിൽ കുടിലിൻ്റെ മുൻപിൽ അവർ ഇയാളെ ആകാംക്ഷാപൂർവം പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. മുറ്റത്തിറങ്ങി നിൽക്കാണ്, കുടിലിന് പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാണ്. ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും കിഴങ്ങുകളോ കായ്കനികളോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ മടങ്ങി വരും, ഉടൻ തന്നെ അത് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും, വിശപ്പൊന്നടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇയാളുടെ പത്നിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ആ കുടിലിന് മുൻപിൽ ആകാംക്ഷാപൂർവം നിൽക്കുന്ന ഹൃദയഭേദകമായ ദൃശ്യമാണ് ഈ കവിതയിൽ അത്യന്തം മാർമികമായി കവി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ ദൃശ്യം പ്രേക്ഷകരുടെ, വായനക്കാരുടെ മനസ്സുകളെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണ്. കവി തുടർന്നെഴുതുന്നു, ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ, അടുത്ത ഭാവിയിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ താമസം വിനാ തന്നെ ഈ ഭാര്യയുടെയും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഗതിയും ഇത് തന്നെയാകും. അതായത് പട്ടിണി മരണം ഇവരെയും വേട്ടയാടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെയും ഗതി ഇത് തന്നെ. ആദിവാസികളുടെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ്. പട്ടിണി മരണം അവരുടെ വിധിയാണ്, അവരുടെ ഫെയ്റ്റാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കവി എഴുതുന്നു, ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ഇവരും, അതായത് പത്നിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇതേ വഴി തന്നെയാവും എന്ന്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ, ആദിവാസികളുടെ കൊടിയ ദാരിദ്ര്യത്തെയും പട്ടിണി മരണത്തെയും തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് വായനക്കാരെ ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന, അധികാരികളുടെ കണ്ണ് തുറക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ശക്തമായൊരു കവിതയാണ് ജംഗൽ കെ ഉജാടുമേ, വനത്തിൻ്റെ വിജനതയിൽ. കവി ചോദിക്കുന്നു, ഈ പട്ടിണി മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ ആരാണ്? പൊതുസമൂഹം ചോദിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പലരും ചിന്തിക്കുന്നു, ആരാണ് ഉത്തരവാദികൾ? ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദികൾ അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇടനിലക്കാരും കോൺട്രാക്ടേഴ്സും ആണ്. എന്നാൽ അവർക്കെല്ലാം കുട ചൂടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം സംരക്ഷണ വലയം ഒരുക്കുന്ന അധികാരവർഗം, അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇതിനേക്കാളും ഉത്തരവാദികളാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പ്രതികളായിട്ട് വരുന്നത് അഴിമതിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ എല്ലാവരും അഴിമതിക്കാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നല്ലൊരു പങ്കും അഴിമതിയിലൂടെ ധനസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അഴിമതിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പിൻബലം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഴിമതിക്കാരായ കോൺട്രാക്ടേഴ്സും അവർക്കെല്ലാം ഇടനിലക്കാരായ ആളുകളുമൊക്കെ കൂടിച്ചേർന്ന് ഈ ട്രൈബൽ പീപ്പിളിന്, അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികളെ
അട്ടിമറിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ പണം സ്വന്തം പോക്കറ്റിലാക്കും. വിദ്യാഭ്യാസമോ സാമൂഹിക ബോധമോ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ആദിവാസികൾ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രതികരിക്കുവാൻ കെൽപ്പുള്ളവരല്ല. പൊതുസമൂഹം ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലാത്ത മട്ടിൽ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വകുപ്പിൽപ്പെട്ട കാര്യമല്ല, ഇതേക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്നു. ആരും ഹെൽപ്പിനില്ലാത്ത ഹാപ്ലെസ് എന്ന സ്ഥിതിയിലുള്ള ഈ ആദിവാസികൾ നിരന്തരമായ ഈ ചൂഷണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇരയാകും. ഇങ്ങനെ എല്ലാവിധത്തിലും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെടുന്ന ആദിവാസികൾ പലവിധ ചൂഷണങ്ങൾക്കും ഇരയാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ചിത്രമാണ് കവി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിസ്സംഗ മനോഭാവം പുലർത്തുന്ന പൊതുസമൂഹം മൂന്നാമത്തെ പ്രതികളാണ്. പ്രതിസ്ഥാനത്ത് മൂന്നാമത് വരുന്നത് പൊതുസമൂഹമാണ്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കറപ്റ്റായിട്ടുള്ള അഴിമതിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ലെങ്കിൽ ഭരണകർത്താക്കൾ. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കോൺട്രാക്ടേഴ്സും ഇടനിലക്കാരുമെല്ലാം. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്ന പൊതുസമൂഹം പ്രതികളാണ്. ഇതിനൊക്കെ എതിരെ പ്രതികരിക്കുവാതെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡായ പൊതുസമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കുറ്റക്കാരാണ്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് പ്രതികളായിട്ട് വരുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയെല്ലാം കവി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ഒരു സംഭവം ഓർമ്മിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ മധു എന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഒരു ആദിവാസി യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. വളരെ ദിവസങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന് ജീവിച്ച ആ വ്യക്തി ദാരിദ്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പകറ്റാനായി ഒരു കടയിൽ നിന്നും കുറച്ച് സവാളയും അല്പം കറിപ്പൗഡറും ഒക്കെ മോഷ്ടിച്ചു. അവിടെ കൂടിയ ആളുകൾ ഇതറിഞ്ഞ് അയാളെ പിടികൂടി, അയാളെ നിഷ്കരുണം മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് അയാളെ മർദ്ദിച്ച് അയാളെ കൊലപ്പെടുത്തി. ഇതാണ് ചുരുക്കം. സഭ്യതയുള്ള സംസ്കാരമുള്ള സമൂഹമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന, വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന, ആദിവാസികൾ നേരിടുന്ന ആ കൊടിയ പീഡനങ്ങളെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന അട്ടപ്പാടിയിൽ നടന്ന ഈ സംഭവം. ആദിവാസികളെപ്പറ്റി, അവരുടെ ഉന്നമനത്തെപ്പറ്റി വാതോരാതെ പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ടോ എഴുതിയതുകൊണ്ടോ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി അതുകൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല. യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ സംഭവം കേവലം ഒരു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ തുറന്നു കാണിക്കുന്നു. എന്താണ് ആദിവാസികളുടെ അവസ്ഥ? വിശപ്പടക്കാൻ വയ്യാതെയാണ് ഇയാൾ സവോള മോഷ്ടിച്ചത്, അല്പം കറി പൗഡർ മോഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ഏതൊരാൾക്കും പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ്. പണമോ സ്വർണമോ ഒന്നും അയാൾ മോഷ്ടിച്ചില്ല. ഈ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച ഈ വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്, യഥാർത്ഥ ജീവിതാവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് അധികം വിവരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ മധു ആദിവാസികളായ സമസ്ത ജനങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധിയാണ്. എല്ലാ ആദിവാസികളെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദുരന്ത കഥാപാത്രമാണ്. ഈ മധുവിൻ്റെ
ട്രാജിക്കൽ എൻഡ് നമ്മളെല്ലാം ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്രയധികം നാളുകൾ സെൽഫ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭരണം നടത്തിയിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആദിവാസികൾ, ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വളരെ കഷ്ടപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സും ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റും ഒക്കെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവരിൽ പലരും കൊടിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലും പീഡനങ്ങളിലും കഴിയുകയാണ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് കവി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കവി പറയുന്നു, ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഫണ്ടുകൾ തട്ടിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ ഗവൺമെൻറ് ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. അധികാരത്തിലുള്ളവർ ഉചിതമായ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ നേരിടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, ഈ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനും മുന്നേ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും മനസ്സുകളെ മാറ്റിയെടുക്കണം. ആദിവാസികളും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സാധാരണയുള്ള ജനങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ജീവിക്കുവാനും അവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. അവരെയും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യധാരാ സമൂഹവുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയും അതിനനുസരിച്ച് മനസ്സുകളെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അവരെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടവരല്ല, അവരെയും മുഖ്യധാര സമൂഹവുമായിട്ട്, മെയിൻ സമൂഹവുമായിട്ട് ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യ, ഒരൊറ്റ ജനത എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. ആ തരത്തിൽ മനസ്സുകളെ രൂപീകരിക്കണം എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ശക്തമായ നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്, അതുപോലെ ഈ ട്രൈബൽ പീപ്പിളിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ, സ്കൂളുകൾ, വീടുകൾ, ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ പ്രൊജക്റ്റുകൾ സത്യസന്ധരായ ആളുകളെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുവാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കണം. കറപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സഭ്യസമൂഹം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തിൻ്റെ കവളിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ജംഗൽ കെ ഉജാഡ്മേ എന്നുള്ളത്. ഈ സഭ്യസമൂഹം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരത്തെ, പൊള്ളയായ ആ അവസ്ഥയെ ഈ കവിത തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ എഫക്റ്റീവായ രീതിയിൽ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്, അതേസമയം അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കവിതയാണിത്. ഈ കവിത വളരെ പ്രസക്തമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. നമസ്കാരം.